سب سے پہلے مسجد قبلہ تین کے مقام پر چلیں گے، جہاں پر مسلمانوں کے قبلے کا رخ تبدیل ہوا، دو قبلوں والی مسجد جہاں پر 10 صحابہ کرام کو جنت کی بشارت ملی، تو انشاءاللہ وہاں پہ ہمارا نفل والا مقام ہوگا، نفل ادا کیے جائیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ مسجد قباء کے مقام پر چلیں گے، جو اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے، جس کی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے رکھی تھی، جہاں پر 2 نفل ادا کرنے سے مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے، تو انشاءاللہ وہاں پہ ہمارا نفل والا مقام ہوگا، نفل ادا کیے جائیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ کھجوروں کے باغ میں لے کے چلیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ غزوہ احد کے مقام پہ چلیں گے، جہاں پر اسلام کی دوسری جنگ ہوئی، 70 صحابہ کرام آرام فرما ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما ہے، وہاں چل کے انشاءاللہ قبروں کی زیارت کریں گے، سلام پیش کریں گے۔ تو بھائی صاحبان یہ 4 مقام انشاءاللہ گاڑی سے نیچے اترنے والے ہوں گے، جہاں پر انشاءاللہ آپ کو آدھا گھنٹہ ٹائم دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کچھ زیارتیں ہیں جو راستے میں آئیں گے، آپ کو انشاءاللہ گاڑی سے دکھاتے چلیں گے، اور کچھ زیارتیں ہیں جو مسجد نبوی کی باؤنڈری کے ساتھ ساتھ ہیں، ان کی آپ کو معلومات دیتے چلیں گے۔ تو ہماری جو سب سے پہلی مسجد نبوی کی زیارت ہوتی ہے، روضہ رسول پر سلام پیش کرنا۔ اس کے بعد جو ہماری مسجد نبوی کی زیارت ہوتی ہے، ریاض الجنہ کی زیارت اس کو کہتے ہیں، منبر رسول اور روضہ رسول کے درمیان والی جگہ کو ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ریاض الجنہ میں سجدہ ادا کیا، گویا اس نے جنت کے فرش پہ سجدہ ادا کیا۔ تو ماشاءاللہ آپ سب خوش نصیب لوگ بیٹھے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو دنیا سے چنا ہے، اور دنیا نے ہی جنت کے فرش پہ سجدہ ادا کرنے کا موقع دیا۔ تو اس بار انشاءاللہ مسجد قبلہ تین کی طرف رواں ہے، وہاں پر انشاءاللہ نفل والا مقام ہوگا۔ راستے میں اس بار غزوہ خندق آئے گی، آپ کو انشاءاللہ گاڑی سے زیارت کرواتے چلیں گے۔ ایسی جنگ یا ایسا مارکا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی ہو، اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ اسلام کے 3 بڑے غزوے ہوئے، سب سے پہلا جو غزوہ بدر کے مقام پر ہوا تھا، جو یہاں سے تقریباً 160 کلومیٹر کی مسافت پر ہے، وہ مدینہ سے باہر ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا جو غزوہ ہوا انشاءاللہ ہماری آخری زیارت اس مقام پر ہوگی۔ تیسرا جو غزوہ ہوا اس کی طرف انشاءاللہ رواں ہے، جہاں پر اسلام کی تیسری جنگ ہے، غزوہ خندق، میدان فتح، سبا مساجد، غزوہ احزاب۔ یہ 4 نام ایک ہی جگہ کے ہیں، ایک ہی مقام کے ہیں، جہاں پر اسلام کی تیسری جنگ ہوئی۔ غزوہ خندق اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر جو جنگ لڑی گئی خندق کھود کر لڑی گئی۔ میدان فتح اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر مسلمانوں کو بغیر کسی جانی و مالی نقصان کے فتح حاصل ہے۔ سبا عربی میں 7 کو کہتے ہیں، تو سبا مساجد اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر 7 صحابہ کرام کے خیمے ہوا کرتے تھے، جنہیں توسیع کر کے چھوٹی چھوٹی 5 مسجدیں بنا دی گئی ہیں۔ غزوہ احزاب حسبان قرآن پاک میں ذکر ہے۔ احزاب کے معنی مجموعے کے ہیں، یہاں پہ کفار کا لشکر ایک بڑی تعداد میں تھا، تو قرآن میں حسبان اسلام کی تیسری جنگ کے بارے میں جو ذکر آیا غزوہ احزاب کے نام سے۔ تو یہ 4 نام ایک ہی جگہ کے ہیں، ایک ہی مقام کے ہیں، جہاں پر اسلام کی تیسری جنگ ہوئی۔ تو جنگ شروع ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، مشورے کیے کہ جنگ کیسے لڑی جائے۔ ہر صحابی نے اپنا اپنا مشورہ دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے شہر فارس کے رہنے والے تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں جہاں مدینہ شہر کے اندر داخل ہونے کے راستے ہیں، اگر وہاں خندق کھود دی جائے تو کفار کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے کو قبول کیا، اور یہاں پہ حسبان اسلام کی تیسری جنگ ہوئی۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کو ترتیب دیا، تو یہاں پہ 10-10 کے گروہ تیار کیے، ہر گروہ کو 40 ہاتھ خندق کھودنا تھی، جس کی گہرائی اتنی بنی کہ کوئی آدمی گر جاتا تو باہر نہیں نکل سکتا تھا، چوڑائی اتنی بنی کہ گھوڑا بھاگتا ہوا آئے تو اسے پھلانگ نہیں سکتا تھا، اور لمبائی تقریباً 3 کلومیٹر۔ تو اس وقت جنگ خندق کھودنے کے دوران ایک واقعہ پیش آیا کہ بھوک فلاسی کا دور تھا۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہوا ہے، تو میں قربان جاؤں، میں صدقے جاؤں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اٹھا کر دکھایا تو آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ ساتھ ہی کھڑے حضرت جابر بن عبداللہ یہ ماجرہ دیکھ رہے تھے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، 2 سے 3 کلو جو کا آٹا ہے، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، آپ کی ضیافت کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ کی دعوت کو قبول کیا، اور ایک صحابی کو حکم دیا کہ اونچے ٹہلے پر جا کر آواز لگا دو کہ
آج کی جو دعوت ہے وہ حضرت جابر بن عبداللہ کے گھر پر ہے. جب حضرت جابر بن عبداللہ کے گھر پر کھانا پک کر تیار ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1300 صحابہ کرام کو لے کر پہنچے. جب حضرت جابر بن عبداللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1300 صحابہ کرام کو دیکھا تو پریشان ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر کیوں پریشان ہو؟ تو حضرت جابر بن عبداللہ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو 4 سے 5 لوگوں کو کھانا تیار کیا تھا تو میں 1300 صحابہ کرام کو کھانا کیسے پورا کروں گا؟ بس اسی وجہ سے پریشان ہوں. تو یہاں پر حسبان یہ معجزہ ہوا تھا. اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کا لگنا تھا کہ 5 سے 6 لوگوں کا کھانا تھا اور تقریباً 1300 صحابہ کرام نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا تھا. حسبان جنہوں نے تصویریں وغیرہ لینی ہے موبائل پہلے سے تیار کر لیں. یہاں پر 5 مسجدیں انشاءاللہ ان کی زیارت کرواتے ہوئے مسجد قبلتین کی طرف چلیں گے. وہاں پر انشاءاللہ ہمارا نفل والا مقام ہوگا. حسبان آپ نے اپنے الٹے ہاتھ پہ توجہ کرنی ہے. آپ کے الٹے ہاتھ پہ پہاڑی کے اوپر چھوٹی سی کریم کلر کی مسجد دکھائی دے گی. مسجد فتح جس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن 3 راتیں قیام فرمایا. جنگ کی فتح کے لیے دعا فرمائی. آپ کی دعائیں رنگ لائی اور مسلمانوں کو بغیر کسی نقصان کے فتح حاصل ہوئی. حسبان جس بھائی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی زیارت ہوگی ایک مرتبہ بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ. یہاں پہ حسبان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن 3 راتیں قیام فرمایا. اور یہ جو زمین پہ خیمہ نظر آ رہا ہے جس کے اوپر حسبان یہ کبوتر بیٹھے ہیں کالے پتھروں والا قبر نما اس کی چھت ہے. یہاں پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا خیمہ تھا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا خیمہ اس مقام پر تھا. سب سے بڑی عمر کے صحابی تھے. ان کے مشورے کے مطابق جنگ لڑی گئی تھی. الٹے ہاتھ پہ حسبان توجہ کریں گے. الٹے ہاتھ پہ جامع الخندق سفید کلر کی بڑی مسجد بنی ہوئی ہے. یہاں پہ 2 صحابہ کرام کے خیمے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خیمہ تھا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا خیمہ تھا. 2 صحابہ کرام کے خیمے تھے جنہیں توسیع کر کے بڑی مسجد بنا دی گئی نماز کے لیے. ابھی حسبان تھوڑا سا آگے چلیں گے. سیدھے ہاتھ پہ اپنے توجہ کرنی ہے. آپ کے سیدھے ہاتھ پہ ایک مسجد آئے گی. کالے رنگ کے جنگلے بنے ہوئے ہیں. چھوٹی سی مسجد ہے. یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خیمہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خیمہ اس مقام پر تھا. ہاں جی حسبان یہ گاڑی کے بالکل برابر میں آپ کے سیدھے ہاتھ پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خیمہ اس مقام پر تھا. ابھی حسبان الٹے ہاتھ پہ توجہ کریں گے. الٹے ہاتھ پہ پہاڑی کے اوپر آپ کو ایک مسجد نظر آئے گی. کالے رنگ کے جنگلے لگے ہوئے سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں. یہاں پر شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خیمہ تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خیمہ اس مقام پر تھا. الٹے ہاتھ پہ حسبان توجہ کریں گے. الٹے ہاتھ پہ ابھی آپ کو زمین پہ خیمہ نظر آئے گا. کالے رنگ کے جنگلے لگے ہوئے کارنر پہ خیمہ بنا ہوا ہے. آپ کے الٹے ہاتھ پہ زمین پہ حسبان کالے رنگ کے جنگلے لگے ہوئے. بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دن یہاں پہ قیام فرمایا. یہاں پہ گھر مبارک رہا ہے حسبان. بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مبارک یہاں پہ تھا. حسبان یہ جہاں پہ ابھی ہماری گاڑی سیدھی ہوئی ہے, یہ جو ٹرن کیا ہم نے, یہ جہاں پہ ابھی ہماری گاڑی سیدھی ہے یہاں پہ خندق ہوا کرتی تھی. سیدھے ہاتھ پہ مسلمان تھے, الٹے ہاتھ پہ مشرکین تھے. اور یہ سیدھے ہاتھ پہ حسبان دیکھیں گے جو پہاڑی آپ کو نظر آ رہی ہے. سیدھے ہاتھ پہ تمام زیارتیں دوبارہ سے کر لیں. اور یہ جو پہاڑی آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں جبل صلا. حسبان مدینہ شہر کو 3 پہاڑوں نے گھیرا ہوا ہے. اس سے 1.5 کلومیٹر پیچھے ایک پہاڑ ہے جبل ایر اور اس سے 1.5 کلومیٹر آگے ایک پہاڑ ہے جبل احد. تو اس کا جو درمیانی فاصلہ ہے وہاں پہ خندق کھودی گئی تھی. پہلے یہ مدینہ شہر کی آخری حدود ہوا کرتی تھی. ابھی تو ماشاءاللہ بہت آبادی ہے. تو یہ آخری حدود تھی. تو جہاں جہاں اندر داخل ہونے کے راستے تھے وہاں پر خندق کھودی گئی تھی. فرمائی تھی اللہ کی مدد آئی, تیز آندھی چلی, طوفان چلا, کفار کے خیمے اڑ گئے, گھوڑے آپس میں ٹکرا گئے, فرشتوں نے صدا لگائی اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یہاں پر مسلمانوں کو بغیر کسی نقصان کے فتح حاصل ہے. تو یہاں پر صحابہ نے بہت مشقتیں جھیلی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مشقتیں جھیلی. صحابہ نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے جن کی بدولت آج ہم تک یہ دین پہنچا ہے. تو اللہ پاک ہم سب کو کلمے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. حسبان ابھی انشاءاللہ مسجد قبلتین کی طرف رواں ہے. وہاں پر انشاءاللہ نفل والا مقام ہوگا, نفل ادا کیے جائیں گے. تو حسبان کچھ زیارتیں ہیں جو مسجد نبوی کے قریب قریب ہیں, ان کی معلومات آپ کو دیتے چلیں. تو جو آپ کو ریاض الجنہ کی زیارت بتائی تھی اس کے لیے نسخ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. وہاں سے آپ کو ٹائم ملے گا, پرمٹ وہاں سے لے کر پھر آپ ریاض الجنہ میں نفل ادا کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ حسبان گیٹ نمبر آپ کو بتاتے چلیں گے, بالکل قریب قریب کی زیارتیں ہیں. تو مسجد نبوی کے 340 نمبر گیٹ سے آپ باہر نکلیں گے, آپ کو زیارت ہوگی مسجد اجابہ کی.
इजाबा के मायने मकबूलियत के हैं और सजदे वाली जगह भी इसको कहा जाता है, जिस मुकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए 3 प्यारी प्यारी दुआएं फरमाई, 2 जिनमें से कबूल हुई, एक को अल्लाह पाक ने अपने यहाँ महफूज फरमा लिया। तो पहली दुआ ये की थी कि अल्लाह मेरी उम्मत पर कोई ऐसा अज़ाब मुसल्लत न करना कि जिसकी वजह से ये सारी हलाक हो जाए, तो इस दुआ को अल्लाह पाक ने अपने यहाँ कबूल फरमा लिया। दूसरी दुआ ये की थी कि अल्लाह मेरी उम्मत की शक्लें तब्दील न करना, जैसा कि पहली उम्मतों के लोग गुनाह किया करते थे, उनकी शक्लें तब्दील कर दी जाती थी, उनके माथे पर लिख दिया जाता था, तो इस दुआ को भी अल्लाह पाक ने अपने यहाँ कबूल फरमा लिया। तीसरी दुआ ये की थी कि अल्लाह मेरी उम्मत में लड़ाई झगड़ा फिरका वारियत फसाद ना हो, तो इस दुआ को अल्लाह पाक ने अपने यहाँ महफूज फरमा लिया था। ये 3 दुआएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद इजाबा के मुकाम पर मांगी थी, 2 जिनमें से कबूल हुई थी, एक को अल्लाह पाक ने अपने यहाँ महफूज फरमा लिया था। तो 340 नंबर गेट से निकलकर आप इस मस्जिद की ज़ियारत कर सकते हैं। ये मस्जिद हर बंद होती है, सिर्फ आप लोग करीब से देख सकते हैं, ज़ियारत कर सकते हैं। तो हर अभी इंशाल्लाह मस्जिद किबलतैन के करीब है, जहाँ पर मुसलमानों के किबले का रुख तब्दील हुआ, यहाँ पर इंशाल्लाह नफलों वाला मुकाम होगा। हर मशरिक मगरिब शमाल जनूब सभी अल्लाह पाक के हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने इस चीज में एक हुस्न रखा है, एक तरतीब रखी है कि तमाम मुसलमान एक तरफ रुक करके अपनी इबादत करें। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके आए, तो आप तकरीबन 16 से 17 महीने मस्जिद अक्सा फलस्तीन बैतुल मुक़द्दस की तरफ चेहरा मुबारक करके नमाज पढ़ाया करते थे। कुफार लोग मुसलमानों का मजाक उड़ाया करते थे कि इनका कोई अपना किबला नहीं है, कोई अपना रुख नहीं है। अगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी और रसूल हैं और कोई नया दीन लेकर आए हैं, तो हमारे किबले की तरफ रुक करके इबादत क्यों करते हैं, इनका कोई अपना किबला क्यों नहीं है। तो एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालिबन ज़ोहर या असर की नमाज बनु सलमा की मस्जिद में, जिस इलाके में अब इंशाल्लाह जाएंगे, ये सारा बनु सलमा का इलाका है, तो बनु सलमा की मस्जिद में मस्जिद अक्सा फलस्तीन बैतुल मुक़द्दस की तरफ चेहरा मुबारक करके नमाज पढ़ा रहे थे। आप 2 रकात नमाज पढ़ा चुके थे, 2 रकात नमाज अभी बाकी थी, तो आप बार बार दिल में ख्याल कर रहे थे कि हमारा जो किबला है वो खाना काबा होना चाहिए। आपका बार बार दिल में ख्याल करना अल्लाह ताला को इतना पसंद आया और वही नाजिल हुई, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिक फ़िस समा फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा फ़वल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम, कि ऐ मेरे महबूब, हम देख रहे हैं आपका यूं बार बार आसमान की तरफ देखना, आप अपना चेहरा मुबारक जिस तरफ फेरना चाहे फेर सकते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा मुबारक खाना काबा की तरफ फेर लिया। आप 2 रकात नमाज पढ़ा चुके थे, 2 रकात नमाज अभी बाकी थी, आपने नमाज ही की हालत में अपना चेहरा मुबारक खाना काबा की तरफ फेर लिया। आपके पीछे 10 सहाबा किराम नमाज पढ़ रहे थे, उन्होंने भी आपके जैसा ही अमल किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन 10 सहाबा किराम के अमल से इतने खुश हुए कि उन्हें दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे दी, जिन्हें हम अशरा मुबशरा कहते हैं। तो इस बार यहाँ पर मुसलमानों के किबले का रुख तब्दील हुआ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए, सहाबा से पूछा क्या सहाबा, मुझे तो वही नाजिल हुई थी, मैंने इसलिए किबले का रुख तब्दील किया, आपने किबले का रुख क्यों तब्दील किया? तो सहाबा ने जवाब दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा किबला आप हैं, जिस तरफ आपका चेहरा मुबारक होगा उस तरफ हमारा चेहरा होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़े के दरमियान में से गुजरे, सहाबा ने सफ़े दोबारा से बनाई है। तो हर जब हम यहाँ पर इंशाल्लाह 2 नफल अदा करेंगे, बिल्कुल अपोजिट साइड में यहाँ पे किबले का रुख तब्दील हुआ। जिस तरफ आपका चेहरा उस तरफ बैतुल मक़दस वाला किबला, जिस तरफ मेरा चेहरा उस तरफ बैतुल्लाह शरीफ वाला किबला है। तो मस्जिद के बाहर से देखेंगे आपको 2 गुंबद नजर आएंगे, और जब मस्जिद में नफल अदा करने जाएंगे तो छत की जानिब आप तवज्जो करेंगे तो वहाँ पर भी निशानदेही मौजूद है। इंशाल्लाह 2 नफल अदा करेंगे, अपने लिए अपने प्यारों के लिए दुआ करेंगे। किसी भाई की किसी बहन की कोई नेक तमन्ना नेक आरज़ू है, यहाँ पे जरूर इजहार करना है, कबूल करने वाली अल्लाह पाक की जात है। यहाँ पर अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल मुराद को पूरा फरमाया था। तो इंशाल्लाह 2 नफल अदा करेंगे, 2 रकात नमाज नफल तहिय्यतुल मस्जिद किबलतैन, और इंशाल्लाह दुआ करेंगे। हसबन गाड़ी से नीचे उतरेंगे, सबसे पहले गाड़ी का नंबर नोट करेंगे, 4531 गाड़ी का नंबर है, 4531 गाड़ी का नंबर याद करके जाएंगे। लेडीज का रास्ता यहाँ पे अलग से है, मर्दों का रास्ता अलग से है। तो जो बुजुर्ग लेडीज है लेडीज के साथ मिलकर चल जाएंगे, जो बुजुर्ग मर्द है मर्दों के साथ मिलकर चल जाएंगे। इंशाल्लाह 20 मिनट का यहाँ पे टाइम होगा, बिल्कुल करीब इंशाल्लाह गाड़ी लगा रहे हैं। तो यहाँ पे इंशाल्लाह 2 नफल आपने करने हैं, 2 रकात नमाज नफल तहिय्यतुल मस्जिद किबलतैन। उल्टे हाथ पे इंशाल्लाह ज़ियारत करेंगे। 2 गुंबद वाले हसबन मस्जिद आपको नजर आएगी, 2 गुंबद मस्जिद के ऊपर नजर आ रहे हैं हसबन। ये पहले वाला जो गुंबद है ये बैतुल्लाह शरीफ वाला गुंबद है, जिस तरफ आपने रुक करके अभी 2 नफल अदा करने हैं। और जो पीछे वाला गुंबद है वो बैतुल मक़दस वाला गुंबद है, ये जहाँ पे ज्यादा कबूतर बैठे हैं बैतुल्लाह शरीफ वाला है। अब इंशाल्लाह इस तरफ आपने रुक करके 2 नफल अदा करने हैं। और जो पीछे वाला गुंबद है हसबन बैतुल मक़दस वाला है। तो इंशाल्लाह यहाँ पे 2 नफल अदा करेंगे हसबन, बिल्कुल इंशाल्लाह करीब गाड़ी लगा रहे हैं।
الٹے ہاتھ پہ اس وقت دیکھیں گے یہ سامنے جو ریڈ کلر کی چھتری لگی ہوئی ہے کارنر پہ، مسجد کے کارنر پہ، یہاں پہ اس وقت لیڈیز کا راستہ ہے، لیڈیز کا راستہ یہاں پہ ہے، اور یہ الٹے ہاتھ پہ اس وقت یہ جو 3 پائپ لگے ہوئے نیچے اس وقت لکھا ہوا مینز انٹرسٹ، یہاں پہ مردوں کا راستہ ہے۔ تو انشاءاللہ 2 نفل یہاں پہ ادا کرنے ہیں، 20 منٹ کا انشاءاللہ ٹائم ہوگا، بالکل قریب گاڑی لگا رہے ہیں، گاڑی سے اس وقت نیچے اتریں گے، گاڑی کا نمبر، پارکنگ والی جگہ یاد کر لیں گے، جہاں پہ آپ گاڑی چھوڑ کر جائیں گے واپسی پر گاڑی اسی جگہ پر ملے گی۔ انشاءاللہ 20 منٹ کا ٹائم ہوگا، گاڑی سے نیچے اتر کے اس وقت ٹائم نوٹ کر لیں گے، 20 منٹ کے بعد انشاءاللہ گاڑی روانہ ہو جائے گی، گاڑی سے نیچے اتر کے انشاءاللہ ٹائم نوٹ کر لیں گے۔ 2 نفل آپ نے کرنا ہے، 2 رکعت نماز نفل تحیۃ المسجد کی براتین، انشاءاللہ 20 منٹ کا ٹائم ہے۔ لیڈیز کا راستہ اسبن لیدہ سے ہے، سامنے آخر میں لیڈیز کا راستہ ہے، اور یہ بالکل برابر میں اسبن مردوں کا راستہ ہے، تمام لوگ نیچے آ جائیں۔ Voi cho anh luôn. أنا من أول قاعدة जी चलो आ जाओ उधर बना टैक्सी ले टैक्सी ले हाँ वो है ना वो टैक्सी लेके आते हैं ऊपर चढ़ के এদিকে এটা চালু বাবা আখের রাজো নে عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مسجد ہے، وہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا گھر مبارک ہوا کرتا تھا، وہیں پر آپ کو شہید کیا گیا، وہاں پر آپ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، خارجیوں نے آپ پر حملہ کیا، آپ کو شہید کیا، آپ کے خون کے چھینٹے قرآن پاک پر پڑے، وہ قرآن پاک آج بھی ترکی میوزیم میں محفوظ ہے۔ تو حسبان یہ 309 310 نمبر گیٹ سے نکل کے ان 5 مسجدوں کی آپ زیارت کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ حسبان جیسے ہی آپ روزہ رسول پہ سلام پیش کر کے باہر کی جانب نکلتے ہیں تو سامنے آپ کو مسجد نبوی کی باؤنڈری کے ساتھ ایک باؤنڈری نظر آتی ہے، 362 نمبر گیٹ لگتا ہے۔
जन्नत उल बकी का कब्रिस्तान। जन्नत उल बकी का कब्रिस्तान दुनिया का खूबसूरत तरीन नज़ारा, गुंबद खिजरा के साए तले अहले नबूवत का खानदान आराम फरमा है। हजरत अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा जैसी हस्ती आराम फरमा है। इमाम मालिक जैसी हस्ती आराम फरमा है, जिनके बारे में आता है कि आपने मदीना पाक में रहकर कभी चप्पल नहीं पहनी, आप नंगे पांव चला करते थे। आपने पूरी जिंदगी में एक सफर किया, वो भी मक्का का हज उम्रा के लिए, उसके बाद कोई सफर नहीं किया, क्योंकि आपकी ख्वाहिश थी कि मुझे मौत आए तो मदीना पाक में आए। आप भी जन्नतुल बकी में आराम फरमा है। अगर मर्द हजरात जन्नतुल बकी के अंदर से ज़ियारत करना चाहें तो सुबह फजर की नमाज के बाद और असर की नमाज के बाद जन्नतुल बकी के दरवाजे मर्दों के लिए खोले जाते हैं, तो मर्द हजरात अंदर जाकर ज़ियारत कर सकते हैं। और किसी न किसी नमाज के वक्त किसी न किसी खुश नसीब का जनाजा भी होता है, आप उसके साथ अंदर जाकर भी ज़ियारत कर सकते हैं। मदीना की हदूद में जिसका इंतकाल हो जाए, जन्नतुल बकी उसे तोहफे के तौर पर दी जाती है। तो इसबान ये 362 नंबर गेट से निकल कर ज़ियारत कर सकते हैं। इसके अलावा इसबान 365 नंबर गेट से निकलेंगे तो 5 मिनट की मुसाफत पे आपको एक मस्जिद नजर आएगी, मस्जिद बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु। नीचे बिलाल मार्केट बनी हुई है, अगर कोई भाई खरीदो फरोख्त करना चाहे तो वहां से कर सकते हैं। और ऊपर बिलाल मस्जिद है, ये मस्जिद नमाज के औकात में खुली होती है, नमाज आप अदा कर सकते हैं, लेकिन मस्जिद नबी में नमाज अदा करने का ज्यादा सवाब है। तो 365 नंबर गेट से निकलेंगे, 5 मिनट की मुसाफत पे ये मस्जिद बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु ऐसे शान वाले सहाबी थे जो चलते तो जमीन पर थे, इनकी कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती थी। जब हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला ने इस्लाम कबूल किया तो आप पर तरह तरह के जुल्म ढाए गए, आपको तपती हुई रेत पे डाल दिया जाता, आपके सीने पर पत्थर रख दिए जाते, आपको मक्का की गलियों में घसीटा जाता, और कुफार लोग कहते कि ए बिलाल, ये जो तू कलमा पढ़ता है ये पढ़ना छोड़ दे। लेकिन हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला की जुबान से एक ही विर्द जारी रहता कि आहद आहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए बिलाल, तू मुझसे पहले जन्नत में जाएगा। तो हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला फरमाने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नबियों के नबी हैं, दो जहानों के सरदार हैं, भला मैं आपसे पहले जन्नत में कैसे जाऊंगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए बिलाल, जिस ऊँटनी पर मैं सवार होऊंगा उसकी नकेल तेरे हाथ में होगी, तू आगे आगे होगा, मेरी ऊँटनी तेरे पीछे पीछे होगी, तो बता पहले जन्नत में कौन जाएगा? ऐसे बंदे दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको सहाबा इकराम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। ऐसे इंशाअल्लाह मस्जिद कुबा की जानिब रवा है। ऐसबान मस्जिद कुबा के पास एक कुआं होता था जो अभी बिल्कुल खत्म कर दिया, बिल्कुल इसकी निशानदेही है, बीर खातिम के नाम से जिसको जाना जाता है। बीर ऐसबान कुएं को कहा गया। खातिम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक अंगूठी हुआ करती थी जिसके ऊपर लिखा होता था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को कोई खत या पैगाम लिखते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अंगूठी से मोहर लगाया करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरे पर्दा फरमा जाने के बाद जब ये अंगूठी गुम हो जाएगी तो मुसलमानों में आपसी इख्तिलाफ पैदा हो जाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमा जाने के बाद ये अंगूठी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के हिस्से में आई, तो उनका दौरा हुकूमत बड़ा पुरसुकून गुजरा है। तो उनके बाद ये अंगूठी हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला के हिस्से में आई, उनका दौरा हुकूमत भी बड़ा पुरसुकून गुजरा है, तकरीबन 85% दुनिया पे हुकूमत की है। तो उनके बाद ये अंगूठी हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के हिस्से में आई, तो उनसे अंगूठी इस कुएं में गुम हुई थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद कुबा पे जाया करते थे तो इस कुएं पे अपने पांव मुबारक लटका कर बैठ जाया करते थे। कुएं का पानी कम होता था और पानी की खुशी का आलम ये होता था कि उछल उछल कर आपके पांव मुबारक को चूमा करता था। तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी याद में बैठे हुए थे, कभी अंगूठी पहन लेते कभी उतार देते, तो उनसे अंगूठी इस कुएं में गुम हुई थी। उसके बाद मुसलमानों में आपसी इख्तिलाफ हुआ, फिर 2 जंगें हुई, जंगे जमल जंगे सफेद। इसके अलावा इस बार मदीना शहर के अंदर 3 कुएं और हैं और 2 कुएं हैं मदीना से बाहर। दूसरा जो कुआं बीर सरवान जो है सबन मस्जिद नबी से तकरीबन 15 मिनट की मुसाफत पे था, अभी बिल्कुल खत्म कर दिया, उसकी बिल्कुल निशानदेही नहीं है। जिस कुएं पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों पर जादू किया था कि यहूदी औरत ने आप वसल्लम के बालों पर जादू किया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुएं पे सूरतुल फलक सूरतुल नास की तिलावत फरमाई थी, जादू का अमल खत्म हो गया था। तीसरा जो कुआं है सबन बीर गर्ज, जिस कुएं के पानी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया था। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने 7 मशकीज़ें इस कुएं से भरे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया था। उस
اس کے بعد یہ کنواں خشک ہو گیا تھا. یہ کنواں حسبان موجود ہے لیکن بند ہوتا ہے. اس کے علاوہ 2 کنویں مدینہ سے باہر. یہ ہے طریق انبیاء روڈ پہ. حسبان مکہ جانے کے 2 راستے, ایک ہے طریق ہجرہ, ایک ہے طریق انبیاء. جس راستے سے آپ مکہ سے عمرہ کر کے آئے ہیں یا مکہ عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے, اس راستے کو کہتے ہیں طریق ہجرہ. یہ بڑا فضیلت والا راستہ ہے. اس راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تھی. تو یہ بڑا فضیلت والا راستہ ہے. اس کے علاوہ دوسرا جو راستہ ہے طریق انبیاء, یہ صدیوں پرانا راستہ ہے. دنیا میں جہاں کہیں بھی انبیاء کرام آئے ہیں, 70 انبیاء کرام ایسے گزرے ہیں جنہوں نے عرب کا سفر کیا. تو تقریباً تمام اسی راستے سے گزرے. اسی راستے پہ کنواں تھا بیر روحا, جہاں سے تقریباً 70 انبیاء کرام نے پانی کا استعمال کیا. دوسرا جو کنواں تھا بیر شفا, جس کنویں کا پانی کڑوا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک پانی کے اندر ڈالا تھا تو پانی پینے کے قابل ہو گیا تھا. اسی راستے میں حسبان اسلام کی پہلی جنگ ہوئی جس کو جنگ بدر کے نام سے جانا جاتا ہے. اسی راستے میں جبل ملائکہ پہاڑی آتی ہے جہاں پر فرشتوں کا نزول ہوا, اور اسی راستے میں حسبان مسجد عریش ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا. تو یہ حسبان 320 کلومیٹر آنے جانے کا سفر ہے. انشاءاللہ اس کی تفصیل آخر میں بتا دیں گے اگر کوئی بھائی جانا چاہے. اس کے لیے علیحدہ سے زیارتوں کے لیے گاڑی جاتی ہے. تو حسبان اس کے علاوہ مدینہ شہر کا جو چوتھا کنواں ہے بیر عثمان, جو کنواں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کفار سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا. پہلے آدھا کنواں خریدا تھا, اس کے بعد پورا کنواں خریدا. جب آدھا کنواں خریدا تو ہفتے میں 3 دن کافر کے آتے, 3 دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حصے میں آتے. تو 3 دن جو کافر کے آتے تھے تو وہ پانی فروخت کرتا تھا, پانی کے پیسے لیتا تھا. لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حصے میں 3 دن آتے, انہوں نے کھلی اجازت دے دی تھی کہ کافر بھی یہاں سے پانی بھر سکتے ہیں. تو جب یہودی کافر کے 3 دن آتے, وہاں سے کوئی پانی لینے نہ آتا, تو پھر اس نے پورے کا پورا کنواں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو فروخت کر دیا. تو یہ حسبان ایک سعودی ملکیت ہے. یہ باغ کے اندر کنواں ہے. انشاءاللہ اسی علاقے میں جائیں گے تو وہاں پر انشاءاللہ آپ کو نیچے اتاریں گے. تو حسبان جس راستے سے ہم جا رہے ہیں اب انشاءاللہ 2 زیارتیں آپ کو ہوں گی. ایک آئے گی مسجد جمعہ جہاں پر جمعہ کا سب سے پہلا خطبہ دیا گیا. دوسری جو زیارت ہے مدرسہ قصوہ اہلیہ. قصوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام تھا. تو ابھی انشاءاللہ یہ دونوں ہاتھوں پہ حسبان زیارت آئے گی. سیدھے ہاتھ پہ آئے گی مسجد جمعہ اور الٹے ہاتھ پہ حسبان مدرسہ بنا ہوا ہے, اس کے اوپر بورڈ لگا ہوا ہے باقاعدہ مدرسہ قصوہ اہلیہ. اب انشاءاللہ تھوڑا سا آگے چلیں گے, آپ کو واضح طور پر زیارت ہوگی. قصوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام تھا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے, جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی نے قیام کیا تھا. اب انشاءاللہ یہ دیکھیں گے حسبان الٹے ہاتھ پہ دیکھیں گے, الٹے ہاتھ پہ حسبان دیکھیں گے, الٹے ہاتھ پہ سامنے مدرسہ بنا ہوا ہے. یہ سامنے بورڈ لگا ہوا ہے مدرسہ قصوہ اہلیہ. یہ سامنے حسبان بورڈ لگا ہوا ہے مدرسہ قصوہ اہلیہ. قصوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام تھا. یہاں پہ ابھی حسبان سیدھے ہاتھ پہ توجہ کر, ابھی سیدھے ہاتھ پہ جو مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے یہ حسبان مسجد جمعہ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر جمعے کا حکم آیا تو سب سے پہلا خطبہ اس مقام پر دیا گیا تھا. سب سے پہلا خطبہ اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. اور جو مدرسے کی آپ نے زیارت کی ہے یہ قصوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی نے قیام کیا تھا. تو ابھی انشاءاللہ اسی راستے میں حسبان ایک باغ کی زیارت ہوگی, حضرت سلمان فارسی کا باغ, جس کی گٹھلیاں مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے لگائی تھی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے شہر فارس کے رہنے والے تھے. آپ کے باپ دادا آگ کی پوجا کیا کرتے تھے. آپ کو یہ مذہب پسند نہیں تھا. آپ نے تورات انجیل پر علم حاصل کیا, وہاں پہ پڑھا کہ ایک نبی آنے والا ہے جو حق کی بات کرے گا, سچ کی بات کرے گا, اور وہاں پہ کچھ نشانیاں پڑھی کہ یہ نشانیاں ہوں گی. تو جب آپ کی نشانیاں پوری ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں دین اسلام قبول کر چکا ہوں اور دین اسلام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. میں ایک کافر کا یہودی کا غلام ہوں, اس سے آزادی چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کے پوچھو کہ تیرا آزاد کرنے کا کیا لے گا. تو جب وہ اپنے مالک کے پاس گیا تو اس نے کچھ شرطیں رکھی, جن میں سے ایک شرط یہ تھی کہ میرا ایک بنجر پلاٹ ہے, اس میں 360 درخت لگا دیے جائیں, جب وہ پک کر تیار ہو جائیں گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا. تو ایسے اس کا ارادہ نہیں تھا آزاد کرنے کا, کیونکہ ابھی درخت لگیں گے, پیدا ہوں گے, پھر حسبان پودے بڑے ہوں گے, درخت پھل جب اترے گا پھر آپ کو آزاد کروں. ابھی حسبان زیارت کر لیں الٹے ہاتھ پہ حسبان. یہ سامنے جو باغ نظر آ رہا ہے یہ سارا حضرت سلمان فارسی کا باغ ہے. سامنے حسبان بورڈ لگا ہوا ہے, ممنوع الدخول لکھا ہوا ہے. پہلے حاجی لوگ جاتے تھے کچا پھل پتے وغیرہ توڑتے تھے شفا کے لیے, تو حسبان یہ بند کرتے ہیں. انشاءاللہ بیر عثمان والے باغ میں چلیں گے.
یہ حسبان سارا حضرت سلمان فارسی کا باغ ہے. یہ اوالی کے مقام سے شروع ہوتا ہے اور یہاں پہ آ کے حسبان ختم ہوتا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا باغ, جس کی گٹھلیاں مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے لگائی تھی. تو حسبان انشاءاللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو رکنے کا حکم تھا, رکنے کا جو فیصلہ تھا, وہ اپنی اونٹنی پر چھوڑ دیا کہ جہاں پر میری اونٹنی قیام کرے گی میں بھی وہیں پر قیام کروں گا. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ میں تو اتنا غریب ہوں, میرے گھر پر کون قیام کرے گا. تو اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کے سامنے جا کر بیٹھ گئی. آپ نے وہاں پر کچھ دن قیام کیا, وہی نازل ہوئی لمسجد اسس علی التقوی کہ تقوی کی بنیاد پر مسجد بنائی جائے. تو پہلا پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے لگایا, دوسرا پتھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے لگایا. جب مسجد بن کر تیار ہو گئی تو مدینہ والے عرضی لے کر آ گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مکہ والے تو حج بھی کرتے ہیں, مکہ والے تو عمرہ بھی کرتے ہیں, مینا پر بھی جاتے ہیں, مزدلفہ پر بھی جاتے ہیں, ہم سے زیادہ ثواب حاصل کر لیتے ہیں. یا رسول اللہ آپ ہمیں بھی کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ ہم ثواب میں ان کے برابر ہو جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مقام سے چل کر یا سواری سے آ کر مسجد قباء میں 2 نفل ادا کرے گا تو اسے مقبول عمرے کا ثواب ملے گا. حسبان مقبول عمرہ وہ عمرہ ہوتا ہے جو قبول کیا ہوا ہو, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ حق ہے, وہ سچ ہے. تو ابھی انشاءاللہ یہاں پہ ہم 2 نفل ادا کریں گے, جس کی فضیلت یہ ہے کہ 2 نفل ادا کرنے سے مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے. تو حسبان انشاءاللہ یہاں پہ 2 نفل ہم نے ادا کرنے ہیں, 2 رکعت نماز نفل تحیۃ المسجد قباء, اور 2 نفل حسبان آپ شکرانے کا ادا کر لیں گے. تو انشاءاللہ گاڑی سے نیچے اتریں گے, گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیں گے, پارکنگ والی جگہ یاد کر لیں گے جہاں پہ آپ گاڑی. آئے ادھر دیکھو, چلو چلو بھائی بچوں ادھر آؤ, ادھر دیکھو چلو بھائی, محمد ادھر آئی, محمد پیچھے تھوڑا. میری اور محمد کی بنا دیکھو. يلا بسرعة. کا لشکر تیار کیا اور مدینہ کی طرف روانہ ہوا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 50 صحابہ کرام کو تیر اندازی والی پہاڑی پہ کھڑا کیا. جبل رمات ایک پہاڑی ہے جبل احد کے دامن میں, انشاءاللہ اس کی زیارت کریں گے. تو تیر اندازی والی پہاڑی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کو حسبان خاموش ہو گئے تھوڑی سی. حسبان یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کو ترتیب دیا
और 50 सहाबा इकराम को तीर अंदाजी के लिए खड़ा किया। जबल रुमात वाली एक पहाड़ी है जो जबल उहद के दामन में, छोटी पहाड़ी, वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 सहाबा इकराम को तीर अंदाजी के लिए खड़ा किया। हुक्म दिया कि जब तक मैं न कह दूं आपने इस पहाड़ी को नहीं छोड़ना। तो सहाबा इकराम ने डटकर मुकाबला किया, अच्छी तीर अंदाजी की। कुफार डर के मारे भागने लगे, दौड़ने लगे। तो सहाबा इकराम ने समझा कि शायद हम जंग जीत चुके हैं और माले गनीमत इकट्ठा करें ताकि इस्लाम में हमारा ज्यादा से ज्यादा हिस्सा हो। तो खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। वो इतने बहादुर थे कि ना इस्लाम कबूल करने से पहले कोई जंग हारे और ना इस्लाम कबूल करने के बाद। उसने देखा कि मुसलमानों ने पहाड़ी को छोड़ दिया है तो उसने पहाड़ी के पीछे से हमला किया। एक बाद एक सहाबा को शहीद करते गए। तो इस तरह 70 सहाबा हमारे यहाँ पर शहीद हो गए, जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी शहीद हो गए। एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके प्यारे चचा हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहीद हो गए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों मुबारक से आंसू जारी हो गए। आपने अपना चेहरा मुबारक आसमान की तरफ उठाया और फरमाया कि अल्लाह मैं तुझसे राजी हूँ, तो मुझसे राजी हो जा। जो यहाँ हमारा जाने का मकसद है, शोहदा को सलाम पेश करना है। 70 सहाबा इकराम की कब्रें मुबारक हैं। ऐसबान ये जंग जबल उहद के दामन में लड़ी गई। जबल उहद जन्नत का पहाड़ जिसको कहा गया है, जिसकी चौड़ाई तकरीबन 3.5 किलोमीटर है, जिसकी लंबाई तकरीबन 7 किलोमीटर है। अगर इसको ऊपर की जानिब से देखा जाए, सैटेलाइट के जरिए देखा जाए, तो ये सारे का सारा लफ्ज मोहम्मद के शेप में बना हुआ है। तो ऐसबान ये जन्नती पहाड़ है, इसकी ज़ियारत करना सवाब है, जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम उहद से मोहब्बत करते हैं, उहद हमसे मोहब्बत करता है। फरमाया कि ऐ उहद तू दुनिया में भी मेरे घर के सामने है और जन्नत में भी मेरे घर के सामने होगा। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर मुबारक से बाहर तशरीफ लाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबल उहद की ज़ियारत किया करते थे और जबल उहद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत किया करता था। ऐसबान ये जन्नती पहाड़ है, ये वो पहाड़ है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने शोहदा को जन्नतुल बकी में दफनाने के लिए ले चले तो ये पहाड़ हरकत में आ गया था और धारे मार कर रोने लगा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ उहद तू क्या चाहता है? तो ये अल्लाह के हुक्म से हम कलाम हुआ, हम जुबान हुआ और फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे शोहदा को मेरे दामन में मदफन कर दो ताकि मैं ता क़यामत इनकी ज़ियारत करता रहूं और इन पर सलाम पेश करता रहूं। हसबन यही वो जंग थी जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दमदार मुबारक शहीद हुआ था और यही वो जबल उहद का पहाड़ है जिसने अपना दामन चीर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह दी थी। हसबन यही वो जंग थी जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला की मैयत के साथ बहुत जुल्म किया गया। फरमाया आपके आंख कान नाक काट दिए गए, हत्ता के कलेजा तक चबाने की कोशिश की गई। हसबन यही वो जंग थी जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला का जनाजा तकरीबन 70 मरतबा पढ़ाया गया था। तो ऐसबान इंशाल्लाह उस हस्ती को सलाम पेश करेंगे। इंशाल्लाह 10-15 मिनट का ये सफर है, तो वहाँ पर चल के आपको इंशाल्लाह नीचे उतारेंगे। तो आप कब्रों के पास चले जाएंगे, आपको एक इकट्ठी कब्र दिखाई देगी। इज्तिमाई कब्र बनी है जहाँ पर 68 सहाबा किराम आराम फरमाए। 2 कब्रें आपको अलग से नजर आएंगी काले पत्थरों वाली। एक कब्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आराम फरमाए। दूसरी कब्र मुबारक में हजरत मूसा बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आराम फरमाए, जिनका चेहरा मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता था। तो आप कब्रों के पास चले जाएंगे, कब्रों की ज़ियारत करेंगे, सलाम पेश करेंगे। सलाम पेश करना अस्सलामु अलैकुम या शुहदा, अस्सलामु अलैकुम या सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो सब यहाँ पे 3 ज़ियारतें हैं, एक जबल उहद का पहाड़ है, जन्नती पहाड़ जिसको कहा गया है, इंशाल्लाह उसकी ज़ियारत करेंगे। और एक जबल रुमत वाली पहाड़ी है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 50 सहाबा इकराम को तीर अंदाजी के लिए खड़ा किया था। इंशाल्लाह उस पहाड़ी की ज़ियारत करेंगे। और 70 सहाबा इकराम की कब्रें मुबारक हैं, इंशाल्लाह उनकी ज़ियारत करेंगे और सलाम पेश करेंगे। तो इंशाल्लाह करीब चल के आपको इंशाल्लाह नीचे उतारेंगे। 20-25 मिनट का जो टाइम होगा तो वहाँ पे हसबान 3 ज़ियारतें आपने करनी है, जबल उहद का पहाड़, जबल रुमात वाली पहाड़ी और 70 सहाबा इकराम की कब्र मुबारक। तो इंशाल्लाह करीब चल के आपको नीचे उतारते हैं। हसबान उसके बाद इंशाल्लाह चलेंगे खजूरों के बाग में। हसबान मक्का के मदीना के कुछ तबर्रकात होते हैं, कुछ तोहफे होते हैं जो हसबान लेके जाते हैं, लेके जाने चाहिए। सबसे पहले जो तबर्रक होता है मक्का के मुकाम से पाया जाता है जमजम, जिसकी फजीलत ये है कि 100 लीटर पानी में 1 लीटर जमजम का डाल दिया जाए तो सारे का सारा जमजम हो जाता है। हसबान जमजम में मिलावट करना गुनाह नहीं है, लेकिन खुद भी वही पानी अपने दोस्त और बाप रिश्तेदार जो मिलने आते हैं उनको भी वही पानी पिलाएं। तो जिस एयरपोर्ट से आपकी वापसी होगी उस एयरपोर्ट एक पासपोर्ट पर मिलेगी
12.5 रियाल के सबन केन मिलेगी। 5 लीटर की केन होगी, वो आपके वजन में शामिल नहीं होगा। तो ये हर बंदे को एक पासपोर्ट पर एक केन मिलेगी। इसके अलावा सबन मदीना का जो तबरक होता है अजवा खजूर, असल जो अजवा है उसको तैयार होने के लिए मदीना पाक की हवा जरूरी है। दूसरे शहर या दूसरे मुल्क में अजवा नहीं रहती, अपनी नस्ल तब्दील कर लेती है। इसके अलावा इस जबान अंबर खजूर है, ये सब खजूरों में लंबी खजूर होती है जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाश्ते में तनावुल फरमाते थे। इसके अलावा बरनी, बरकत, मबरूम, सलाफी, कलमी, काफी किस्म की खजूरें हैं। तो आपके होटलों के पास दुकानें हैं, वहां से आप चेक कर सकते हैं। और मस्जिद बिलाल के पास मार्केट है। पहले अच्छी और सस्ती जो मार्केट थी बंगाली मार्केट है, वो अभी खत्म कर दी है। इसके अभी जो मार्केट बची है मस्जिद बिलाल के पास 365 नंबर गेट से निकलकर आप मस्जिद बिलाल जा सकते हैं। तो वहाँ पे हसबान मार्केट बनी हुई है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। लेकिन अंदर अजवा हसबान थोड़ी थोड़ी जरूर लेके जाएं, जहाँ से लेनी है वो आपकी अपनी मर्जी है। तो इंशाल्लाह अभी औरत को जाएंगे, उसके बाद खजूरों के बाग में जाएंगे। तो इसके अलावा हसबान 2 तबर्रक हम रखते हैं गाड़ी में अपने विजिट के लिए, वो अभी इंशाल्लाह आपको दिखाते चलेंगे। 10 मिनट का ये सफर है। तो हसबान पहला जो होता है तबर्रक जो मदीने का अव्वल सुरमा अल असली सुरमा, जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आंखों मुबारक में लगाया करते थे। हसबान रात को सुरमा लगाना सुन्नत है। सुरमा लगाने का जो सुन्नत तरीका है, 2 सलाई दाईं आंख में, 3 सलाई बाईं आंख में, फिर 1 सलाई दाईं आंख में, ये सुरमा लगाने का सुन्नत तरीका है। और रात को सुरमा लगाना सुन्नत है। और अल असली सुरमा वो सुरमा है जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद फरमाते थे। इसके अलावा हसबान एक रोगन होता है, रोगन बिलेसान, ये नाम आपने सुना होगा, यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं। रोगन बिलेसान इसका नाम है। ये बदर के मुकाम से पाया जाता है जहाँ पर इस्लाम की पहली जंग हुई। सहाबा जब जख्मी हुए, अल्लाह पाक ने कुदरती तौर पर एक पौधा पैदा फरमाया जिसका पत्ता तोड़ो, टहनी तोड़ो, एक अरक, एक तेल निकलता है जिसको रोगन बिलेसान कहते हैं। यह सबन यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे, इसकी सारी मालूमात आपको मिल जाएगी। तो इसमें अल्लाह पाक ने कुदरती तौर पर कई बीमारियों की शिफा रखी है। तिब नबवी जो किताब है सबन, उसमें 70 बीमारियों का इसमें जिक्र बताया जाता है। तो सबन 3 चीजों के लिए मखसूस इस्तेमाल की जाती है, जोड़ों के दर्द के लिए, बेऔलादी के लिए, शुगर के लिए। तेल होता है कुदरती है, सबन को बनाई गई चीज नहीं है, बाहर से भी मिल जाता है, हमारे पास में मौजूद होता है, बगैर के मुकाम से मिल जाता है। तो जहाँ से आप लेना चाहें तो हमारे पास में मौजूद है, इंशाल्लाह आपको दिखाते चलेंगे। तो इसका तरीका इस्तेमाल सुन लें। अगर कोई बंदा इसको शुगर के लिए इस्तेमाल करना चाहे तो सुबह जैतून के तेल के 1 चम्मच ले। जैतून है सबन 2 तरह का होता है, खाने वाला होता है, एक मालिश वाला होता है। जो खाने वाला जैतून है सबन, उसका 1 चम्मच ले लें, उसमें 3 कतरे रोगन बिलेसान के डाल लें। 21 दिन तक इस्तेमाल करें। शिफा देने वाली अल्लाह पाक की जात, अल्लाह के हुक्म से शिफा होगी। बाकी हसबान जोड़ों के दर्द के लिए, बेऔलादी के लिए शाम को नीम गर्म दूध के कप लें, उसमें 3 कतरे डाल के पी लें। शिफा देने वाली अल्लाह पाक की जात, अल्लाह के हुक्म से शिफा होगी। तो हसबान ये 2 तबर्रक मदीना की निस्बत से हम अपने पास गाड़ी में अपने रिज़्क़ के लिए सेल करते हैं। अभी आपको इंशाल्लाह दिखाते चलेंगे। अगर कोई भाई लेना चाहे तो सुरमे होता है सबन, ये 5 रियाल के 1 है, 10 रियाल के 2 हैं और 20 रियाल के 5 है सबन। और जो रोगन बिलेसान होता है ये 15 रियाल के सबन 1 शीशी है, 40 रियाल की 3 शीशियाँ हैं। 3 शीशियाँ 21 दिन तक इस्तेमाल करें। शिफा देने वाली अल्लाह पाक की जात है। और सबन यकीन अल्लाह पाक की जात पर रखना है और मदीने का तबर्रक समझ के इस्तेमाल करें। शिफा देने वाली अल्लाह पाक की जात है। तो अभी इंशाल्लाह आपको दिखाते चलेंगे। तो इंशाल्लाह ग़ज़वा उहद पे पहुँच के इंशाल्लाह आपको नीचे उतारते हैं। वहाँ 70 सहाबा किराम की कब्र मुबारक इंशाल्लाह उनको सलाम पेश करेंगे। नज़र आ रहा है ये सारे का सारा उहद का पहाड़ है, जन्नती पहाड़। इसकी चौड़ाई तकरीबन 3.5 किलोमीटर है, इसकी लंबाई तकरीबन 7 किलोमीटर है। जन्नती पहाड़ जिसको कहा गया, जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम उहद बाकी दोस्तों को भी बोलो, रास्ते सारे वहीं चले जाओ, इधर सेटल हो जाएंगे। ये जो फीस स्ट्रक्चर है ना, इसके अंदर थोड़ा सा डिस्काउंट भी हो जाएगा, थोड़ा बहुत। नहीं आउटलर पे चलते हैं, ये उसके साथ आप इधर वो आ जाओ, आप भी कमरे देखना।
पाकिस्तानी मासूम ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਖੀ ਯਾਦ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਨ ਹੋਏ ਹਾਲ ਸੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ بس میرا خیال ان کی کمبائنڈ قبر ہے یہاں پہ 65 ہے نا صحابہ کرام ان کی کٹھی قبر ہے اور وہ ہے حضرت امیر حمزہ اور حضرت رضی اللہ تعالیٰ اور ایک اور صحابہ ہے سے صحابہ جن کا نام لے رہے ہیں نا یہ دو ہے نا بلیک بلیک یہ امیر حمزہ اور ادھر ایک یہ کمبائن قبر ہے یہ 65 صحابہ بیٹھے تھے ادھر سے بھی کاٹو وہ علی کو دیکھیں نا وہ ادھر کیوں نہیں ہو رہا آج چلیں آگے صاروا يتقتلوا استسلموا زي كانه صاروا يتقتلوا انت مش مميت مصاب جب جاتے ہیں تو دھیان سے جاتے ہیں ہم نے اکیلے نہیں جانا ہم نے باہر کے اسکول نہیں پکڑا تب انشاءاللہ یہاں پہ ایک مارکیٹ ہے وہاں پہ انشاءاللہ 10-15 منٹ کا ہمارا رستہ ہوگا ایک کھجور تبرک کے طور پر کھا کر چیک کر لیں گے بعض والوں کی طرف سے اجازت ہے لینا نہ لینا آپ کی اپنی مرضی ہے انشاءاللہ 10-15 منٹ کا یہاں پہ ٹائم ہوگا 10-15 منٹ کے بعد انشاءاللہ گاڑی میں واپس آ جائیں گے یار انکل کو پکڑا دو پکڑا دو بابا کو دے
दिखाएंगे। हरसबन इसके अलावा गाड़ी जंगे बदर के मुकाम पर जाती है, जहां पर 6 मुकाम की ज़्यादती होती है। डीरे रोहा का कुआं, जहां से तकरीबन 70 अंबे इकराम ने पानी का इस्तेमाल किया, वहां से आप पानी पी सकते हैं, पानी ला सकते हैं। इसके अलावा अबे शिफा वाला कुआं, जहां पे पानी कड़वा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक पानी के अंदर डाला था, तो पानी पीने के काबिल हो गया था। वहां से भी आप पानी पी भी सकते हैं, पानी ला भी सकते हैं। इसके अलावा मस्जिद अरीश है, जिस मुकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा था, जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग की फतह के लिए दुआ फरमाई, वहां पे नफल अदा किए जाते हैं। उसके साथ ही मैदान बदर है, जहां पर इस्लाम की पहली जंग 17 रमजान मुबारक को हुई थी। और इसके अलावा शहदा की कब्र मुबारक है, जो 14 सहाबी उस जंग में शहीद हुए। और जबल मलाइका पहाड़ी है, जबल अरबी में पहाड़ को कहते हैं, मलाइका फरिश्तों को, तो जबल मलाइका रेत का वो खूबसूरत पहाड़ जहाँ पर फरिश्ते मदद के लिए उतरे थे। तो ये 6 मुकाम की टोटल ज़ियारतें बनती हैं। डीरे रोहा का कुआं, आबे शिफा वाला कुआं, मस्जिद अरीश, जबल मलाइका पहाड़ी, मैदान बदर और शहदा की कब्र मुबारक। 160 किलोमीटर जाने का सफ़र है, 160 किलोमीटर वापसी का सफ़र है, 320 किलोमीटर टोटल आने जाने का सफ़र है। सुबह 7 से 8 के दरमियान होटल से गाड़ी लेकर जाती है और तकरीबन 2-2:30 बजे तक वापसी होती है। तो जो हाजी जाना चाहें हरसबन नंबर नोट कर लें, शाम को मुझे अपनी सीटें लिखवा देंगे ताकि बआसानी